علم دو قسم کا ہے، فضائل کا اور مسائل کا۔ فضائل کے علم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کا یقین حاصل کرنا، تمام کائنات کی پھیلی ہوئی ظاہری باطنی تمام شکلوں کے مقابلے میں۔ تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کی تصدیق۔ بار بار تعلیم کے حلقوں میں اس غرض سے بیٹھو کہ جو باہر اسباب کی آواز لگ رہی ہے اور جو باہر اسباب کی سطح پھیلی ہوئی ہیں، ان سب کے مقابلے میں اللہ کے وعدے یقینی ہیں۔ تعلیم کے حلقوں میں باوجود بیٹھو اور اس یقین کے ساتھ سنو کہ جو یہ وعدے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ کے لیے یقینی تھے، آج بھی اتنے ہی یقینی ہیں۔ اللہ رب العزت آج اپنے وعدوں کو اس طرح پورا کرنے والے ہیں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے وعدوں کو پورا کرنے والے تھے۔ تعلیم کرانے والے کا اندر کا یقین جذبہ یہ ہو کہ میں ساری شکلوں کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کے یقین پر آنا چاہتا ہوں، سننے والوں کو سجانا چاہتا ہوں۔ تعلیم کے حلقے میں باوجود بیٹھو، ایک نہ لگاؤ، آپس میں باتیں نہ کرو، اور بہتر ہے کہ اگر حدیث پڑھنے کی عربی پر قدرت ہو اور تعلیم کرنے والا عالم ہو اور عبارت کے پڑھنے پر قدرت ہو تو عربی عبارت ضرور پڑھی جائے۔ اس سے حدیث کا نور براہ راست نہ آئے گا، کیونکہ حدیث کا نور آپ کے الفاظ میں ہے، ترجمہ مترجم کی زبان ہے، اصل نور آپ کے احادیث میں ہے۔ ہم اسے بھی غور سے سنیں، یہ نہ سمجھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لہٰذا اس سے متوجہ نہ ہو۔ نہیں میرے دوستو عزیزو، حدیث کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا نور ہے۔ ہم توجہ کے ساتھ حدیث کی عبارت کو ادب اور احترام کے ساتھ اور دو دانوں بیٹھ کر باوجود ایک لگا کر سنا کریں، اس سے ہمارے اندر عمل کی سزا پیدا ہوگی۔ اور ایسے تعلیم متوجہ ہوں، ایسے متوجہ ہوں کہ اگر ہمارے پاس فون بھی بج رہا ہو تو ہمیں اس کی آواز کا پتہ نہ چلے۔ تعلیم کے اندر اتنے غرق ہو جانے اور اتنی توجہ دھیان کے ساتھ سنیں کہ اگر کوئی آواز بھی برابر میں ہو رہی ہو، ڈھول بھی بج رہا ہو تو اس کی آواز کا پتہ نہ چلے، اتنے مستغرق ہو جائیں یہ تعلیم میں فضائل کو سننے میں۔ فضائل کی تعلیم میں فضائل اعمال، فضائل صدقات اور منتخب احادیث تعلیم کا بہت اہتمام کیجو۔ جہاں جہاں کی جماعت جانے ملک بیرون ملک ہر جگہ ان تینوں کتابوں سے تعلیم کی اہمیت بتاؤ۔ دیکھو بھائی، منتخب احادیث تعلیم کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ تبلیغ کے 6 نمبر 6 صفات، امت ان 6 صفات کو احادیث کی روشنی میں سمجھے کہ ان صفات کا کیا معیار ہے، یہ صفات ہمارے اندر کیسے آنے۔ ہم 6 نمبر بیان کرتے ہیں، کلمہ نماز مسجد کی اقرار اخلاص تقریر وقت نہیں میرے دوستوں، یہ نہیں 6 نمبر، یہ تو صفات ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کو بیان فرمایا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کسی کوشش کرے کہ یہ احادیث بیان کر کر کے میں اپنے اندر ان صفات کا بندر پیدا کروں، کیونکہ ان صفات کا معیار تو حدیث ہی بتاوے گی۔ صرف کلمے کے صرف 6 نمبر کا عنوان گنوانے سے ایمان نہیں بنا کرتا، نماز کی حقیقت حاصل نہیں ہوا کرتی، علم اور ذکر کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا، مسلمانوں کو حقوق معلوم نہیں ہوں گے، یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ریا اور سنت کیا ہے اور اخلاص اور الہیت کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ان 6 منتخب احادیث سے اہتمام کر کے تعلیم کا 6 صفات یہ منتخب احادیث یاد کرو تاکہ ہم 6 نمبر بیان بھی کریں تو احادیث کی روشنی میں بیان کریں اور ہمارے دل کا احساس ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، کلمے کے یہ فضائل ہیں اور ایمان اسے کہتے ہیں اور میرا ایمان ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نماز ایسی ہونی چاہیے اور میری نماز ایسی نہیں ہے۔ دیکھو اس سے ہمارے اندر ان 6 صفات کی اہمیت پیدا ہوگی جب ان کو حدیث کی روشنی میں غور کریں گے۔ دوسرا میں نے عرض کیا، دیکھو تعلیم کا تعلیم گشت یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے اپنے مقام پر ہوں، جب تعلیم مسجد میں ہو رہی ہو تو پھر جو لوگ تعلیم میں بیٹھ گئے، جو نہیں بیٹھے جا رہے ہیں ان سے بہت آپ جا کر رہی ہیں دفتر یہ دکان پر، جتنے آپ کو وہاں والے ملے راستے میں انہیں سب کو تعلیم میں بھیج دو۔ آپ ان سے آپ نے دعوت دلوا دی، ہر ایک سے دعوت دلواؤ، ہر ایک سے دعوت دلواؤ۔ جو تعلیم بیٹھ گئے جو جا رہے ہیں ان سے ہی کہو کہ بعد میں لوگوں کو تعلیم میں بھیج دیں۔ صحابہ کا یہی طریقہ تھا، جب مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سارے محدثین کے امام وہ مدینے کے بازار میں بازاریوں کو دکان میں اٹھا کر تعلیم کے حلقے مسجد میں بھیج رہے تھے۔ تعلیمی گشت تو مدینہ منورہ کی سنت ہے، یعنی مقام پر بھی تعلیمی گشت ہوگا،
بغیر لوگوں کے ذریعے کراؤ جو تعلیم میں اب اس وقت نہیں بیٹھ رہے ہیں، جو اس کے تعلیم سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ 2.5 گھنٹے کی محنت کے دوران میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 2.5 گھنٹے کا خلاصہ صرف 2 لفظ ہیں: مسجد کے اندر اعمال دعوت کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد کے اعمال ملا کر جوڑنا۔ یہ 2.5 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے۔ جتنے بھی تقاضے ہیں عیادت کے، وصولیابی کے، ملاقاتوں کے، خصوصی عمومی جتنے بھی تقاضے ہیں ہماری 2.5 گھنٹے کی محنت میں، وہ سارے تقاضے مسجد کے ماحول میں ایمان والوں کو لاتے ہوئے پورے کرنے ہیں۔ بہت مختصر 2.5 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے مسجد کے اندر اعمال دعوت کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو انعامات ملا کر جوڑنا۔ جو آنے سے حضور کریں ان سے وہاں بات کر کے ان کا فارغ وقت مسجد کے لیے لے لو۔ 2.5 گھنٹے کسی وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے، صبح سے شام تک کس ایمان والے کو جب بھی مسجد کے پاس اس کا وقت فارغ ہے وہ وقت مسجد کو دے دے، اور مسجد کی جماعت صبح سے شام تک کا نظم بناوے کہ جس وقت جو ایمان والا آئے اس کو مسجد کے اندر اللہ کی بڑائی سکھانے والے، کلمہ سکھانے والے، نماز سکھانے والے، آخر کو فکر دلانے والے، تشکیلیں کرنے والے ساتھی مسجدیں موجود رہیں۔ اس طرح صبح سے شام تک ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے نمونے پر آباد ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھو اللہ نے جو عذاب اللہ کی استعانت سے ہو چکا ہے اور عذاب کے ٹلنے کے 2 ہی سبب ہیں: ایک مساجد کا آباد کرنا اور ایک اللہ کے راستے کی پیدل نقل و حرکت۔ یہ 2 عمل اللہ کے حصے کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والے ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ تعلیم کا حلقہ کیا ہے، اس میں فضائل اعمال، فضائل صدقات اور منتخب احادیث تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ حیات الصحابہ افرادی مطالبے ضرور رکھو، اس سے ہمیں کام کا مزاج معلوم ہوگا، صحابہ والا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہمیں جو کچھ چاہتے تھے امت سے وہ سب کو ایسے حیات صحابہ کے اندر جمع کر دیا ہے۔ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ جماعت نبی اللہ کے راستے میں ابھی افرادی مطالبے میں حیات صحابہ رکھو، اور جتنی شوق گزاریاں ہیں ان میں بشرطے کے ساتھ اگر عالم ہوں وہاں حیات صحابہ کی اجتماعی تعلیم ہر شوق گزاری میں ہونی چاہیے، بشرطے کے سال لگائے ہوئے علماء ہوں پڑھنے والے، تاکہ وہ سال لگائے ہوئے علماء جب حیات صحابہ پڑھائیں گے تو پھر وہ دعوت کا استعمال کریں گے اور دعوت کو سمجھائیں گے صحابہ سے۔ اس طرح ہمیں فضائل کا علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ دیکھو بھائی، فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں۔ ہماری تعلیم کا مقصد ہے بار بار تعلیم حلقوں میں بیٹھنے سے اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا کرنا۔ یہی تعلیم کا حلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ آپ خود صحابہ سے وعدے فرماتے تھے اور صحابہ وعدوں کو یقین کے ساتھ سنتے تھے۔ اس زمانے میں صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کے نبی تشریف فرما نہیں ہے، وہی وعدے ہیں، وہی امت ہے، وہی اعمال ہے اور وہی اللہ ہے، اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، قدرت کاملہ کے ساتھ، جس طرح اس زمانے میں تھا۔ اس طرح میرے دوست عزیزو، ہم یقین کے ساتھ ان وعدوں کو سنیں اور دل سے کہیں کہ بے شک یہی وعدے حق ہیں، اللہ مجھے اس پر ہی کامیاب فرمائیں گے۔ اسباب کا یقین دلوں سے نکالنے اور اعمال سکھانے کا یقین دلوں میں پیدا کرنے کے لیے تعلیم کا حلقہ قائم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں مسائل کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ مسائل کے علم علماء سے حاصل ہو، علماء کی زیارت کا عبادت یقین کرو، اپنے بچوں کا ذہن یہ بناؤ کہ وہ علم الہی حاصل کریں، کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں اللہ والے علم سے بننے کا یقین ختم ہو گیا ہے، اس لیے جذبہ دنیا کے پڑھنے کا ہے، دین سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے۔ علماء کی صحبت ان کے مجالس سجانے کا شوق نہیں ہے۔ علماء کے مجالس کی عبادت یقین کرو، اس لیے سمجھتے تھے کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو اور ان کے مجالس کو اپنی ضرورت سمجھو۔ اس طرح ہمیں علم الہی حاصل کرنا ہے علماء کی صحبت سے اور مدارس سے۔ دیکھو مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو تمہارا ملک مدارس کا اور علماء کا ملک ہے۔ اپنے عوام کو دین سکھلاؤ جس شکل سے بھی ہو سکے، نقل حرکت کے ذریعے بھی دین سکھلاؤ، اور جو ہمارے پاس آئے ان کو بھی علم پہنچاؤ، ان کو بھی علم سکھلاؤ۔ اس طرح ہمیں مسائل کا علم علماء کی صحبت سے حاصل کرنا ہے اور فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے وعدوں کو یقین کے ساتھ سنیں، اس سے ہمارے اندر فضائل کا علم پیدا ہوگا جو اللہ کے وعدے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ وعدے یقین والوں کے لیے ہی پورے ہوں گے، وعدے یقین والوں کے لیے ہی پورے ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے عثمان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑا
দিনের আরজু এটাই ছিল যে প্রত্যেক জামাতের সঙ্গে একজন আলেম আর একজন কারি থাকে। তো মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, এলেম আলেম এলেমকে নিয়ে ফিরতেছে, কারি সে তারকে কোরআনের কেরাত সম্পর্কে তার ইলম আছে, অন্যদেরকে কোরআন শিখাইতেছে, এভাবে সে আল্লাহ রাস্তায় চলতেছে। ওনার দিনের আরজু এটাই ছিল যে প্রত্যেক জামাতের সঙ্গে একজন আলেম একজন কারি হয়। তো মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, আল্লাহর রাস্তায় আমরা চলছি। আল্লাহর রাস্তায় আমাদেরকে যে আমলগুলা করতে হবে তার মধ্যে একটা হলো ফাজাইলের তালিম আমাদেরকে হাসিল করতে হবে। ফাজাইলের তালিম মানে হলো আল্লাহ তাআলা তার হুকুম মানার উপরে যে ওয়াদা করছেন সেই ওয়াদার ইলম হাসিল করা। আমি নামাজ পড়ি, আমি রোজা রাখি, জিকির করি, তসবিহ পড়ি, কোরআন পড়ি, যা কিছু নেক আমল করি, সমস্ত নেক আমলের উপরে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন, সেই ওয়াদার ইলমকে হাসিল করা এবং এটার ইয়াকিনকে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার ইয়াকিন হাসিল করা। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সত্য, এর মধ্যে কোনো ভুল নেই। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা অবশ্যই পুরা হবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ওয়াদা শুনাইছেন আল্লাহ তাআলা তার জমানায় সাহাবাদের জন্য। যেরকম এই আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সত্যে পরিণত হয়েছিল, আজও সেই ওয়াদাগুলা যখন ওই আমল করা হবে, আল্লাহর ওয়াদা আজও এরকম সত্যে পরিণত হবে। এই ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। তালিমের মকসদ হলো এই যে ফাজাইলের তালিমের মধ্যে, তালিমের হালকাতে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে ইয়াকিন হাসিল হয়ে যায়। আল্লাহর ওয়াদার উপরে ইয়াকিন হাসিল হয়ে যায়, কেননা আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদা সাহাবাদের জমানায় পুরা হয়ে গেছে। দুনিয়ার যত বিদ্যা মানুষ শিখে, ওটার যা উপকারিতা, এগুলি তো সবই অনিশ্চিত, হইতেও পারে নাও হইতে পারে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওয়াদা করছেন সেই ওয়াদার মধ্যে কোনো ভুল নেই, ওটা নিশ্চিত এবং ইয়াকিনি অবশ্যই হবে। একথার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা করা বলে, এটার জন্যই তালিমের হালকাতে বসা। এই জন্যই বলেন যে তালিমের হালকাতে যে আমরা বসবো, সেখানে আদবের সঙ্গে বসি এবং টেক না লাগাই, ওযুর সঙ্গে বসি, আর খুব মনোযোগ দিয়া তালিমের হালকায় হাদিস শুনি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, আল্লাহর কথাকে আমরা শুনি। বলেন যে যিনি তালিম করাবেন তিনি যদি হাদিস আরবি পড়ার উপরে তার আরবি পড়তে পারেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসকে আরবিতে পড়তে পারেন, আলিম হন এবং আরবি পড়ার ক্ষমতা তার কাছে যোগ্যতা আছে, তাই যদি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসটা আরবিতেই পড়বেন। কেননা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত কথা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের থেকে বাইরেছে, জবান থেকে বাইরেছে যে কথা, সেই শব্দের মধ্যেও ওই নূর আছে। আল্লাহ রাসূলের শব্দের মধ্যেও নূর আছে, ওই নূর আমার ভিতরে আসবে। এই জন্য যদি আরবি পড়ার, এরকম ভাবে আরবি ইবারত পড়ার, আরবি পড়ার যদি যোগ্যতা থাকে, এরকম আলিম হন, উনি অবশ্যই বলে যে তালিমের হালকাতে আরবি হাদিসটা পড়বেন। তর্জমা যেটা আছে এটা তো যিনি তর্জমা করছেন তার মুখের কথা, আর আরবি যেটা আছে সেটা তো খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে বাইর হওয়া কথা। তাহলে দুইটার মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান হবে। যদি কেউ এরকম ভাবে আরবি পড়তে যোগ্যতা না রাখেন, তো উনি তর্জমা পড়বেন, একটা তো করতেই হবে কমসে কম। আর যদি আরবি পড়ার যোগ্যতা থাকে, সহি করে হাদিস পড়তে পারেন, এরকম না যে ভাই আমি ইবারত সহি করে পড়তে পারি না, তারপরেও আমি নিজের যোগ্যতা দেখাবার জন্য ওটা পড়তে লাগলাম, না, এরকম করা চাই না। এই জন্য যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, এটা শব্দগুলাকে সহিভাবে পড়া, এইটারও হুকুম আসছে যে এটাকে অশুদ্ধ করবে, তো তার জন্য বড় ধমকি আসছে, বড় ধমক আসছে হাদিসে পাকের মধ্যে। এই জন্য এই হাদিসের ইবারতটাকেও শুদ্ধ করে যে পড়তে পারে, যদি এরকম আলিম হন, তো উনি ওই হাদিসের ইবারতটাকে তালিমের হালকার মধ্যে অবশ্যই পড়বেন। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই তালিমের হালকার মধ্যে এত মনোযোগ দিই, এরকম মনোযোগ দিই যে একেবারে সব জিনিস থেকে কেটে দেয়, একাগ্রতা এরকম হয় এই হাদিস তালিমের হালকার মধ্যে যে যদি পাশে ঢোলও বাজায়, তো ওই
ঢোলের আওয়াজও যেন আমার কানে না, আমি ওটার মধ্যে এত মগ্ন হই আর এত আমি একাগ্রতার সঙ্গে তালিমের হালকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, আল্লাহর কালাম এগুলিকে আমরা শুনতেছি, তো ওটার মধ্যে এরকম একাগ্রতা হাসিল করি, এত মনোযোগ দিই, এত মগ্ন হই যে বাহিরের ঢোলের আওয়াজও যেন আমাদের কানে না পৌঁছে। তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, এত ফাজাইলের তালিম আমাদেরকে তালিমের হালকায় হাসিল করতে হবে। জমাতে চলা অবস্থার মধ্যে তালিমের হালকা করব এবং তালিমের হালকা চলাকালীন সময়ে তালিমি গাছও করব। আমরা তালিমের জন্য সব মসজিদে সবাইকে বসতে বললাম, ভাই কিছু লোক বসলো, কিছু লোক তাদের প্রয়োজনে বাইরে চলে যেতেছে। তো যারা চলে যেতেছে তাদেরকে এমনি ছেড়ে না দিই, তাদেরকেও বলি কথা যে ঠিক আছে, আপনার বাইরে বেশি প্রয়োজন, কাজ আছে, আপনি কাজে যাইতে হবে, তো আপনি এক কাজ করেন, আপনি যে বাইরে যাইতেছেন যত লোক পাবেন মুসলমান তাদেরকে মসজিদে আপনি পাঠিয়ে দিন, তাকেও দায়ী বানাইয়া পাঠাই, যে চলে গেছে তাকেও দায়ী বানাইয়া পাঠাই। এমনি না যে সে চলে গেল না, তাকে এই কথার উপর জোর করে পাঠাই যে ভাই আপনি বাইরে প্রয়োজনে এখনই যাইতেছেন, তালিমে বসতে পারতেছেন না, তো বাইরে যত লোকের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে তাদেরকে আপনি বলে পেয়ে মসজিদে তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে, তালিম হইতেছে তালিমের হালকায় তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে। তো তালিম চলাকালীন এরকম ভাবে তালিমের হালকা চলাকালীন তালিমি গাছটাও আমরা করি, যে বাইরের লোকদেরকেও আইনে এনে মসজিদে তালিমের হালকাতে বসি। আমরা যে মহল্লার মধ্যে 2.5 ঘন্টা লাগাবো, পরে যে 2.5 ঘন্টা যে লাগাবো মহল্লায়ও আমরা তালিম করব, তো মহল্লার তালিম আবার এরকম ভাবে মহল্লার মধ্যে 2.5 ঘন্টা যে আমরা লাগাবো, বলে বলেন যে ভাই এই 2.5 ঘন্টার সংক্ষিপ্ত কথা হলো এই যে মসজিদে দাওয়াতের আমল হবে আর বাইরে মোলাকাতের দ্বারা, সাক্ষাতের দ্বারা বাইরের লোকদেরকে মধ্যে এই দাওয়াতের মজলিসের মধ্যে নিয়ে আসবে। মসজিদে ইমানের দাওয়াত চলবে আর বাইরের লোকদেরকে 2.5 ঘন্টা মেহনতের মধ্যে বাইরের লোকদের মধ্যে গাছ করে লোকদেরকে মসজিদে নিয়ে আসবো। এবং এই 2.5 ঘন্টার মধ্যে এই কাজ করতে করতে বাকি অন্যান্য টাকা যাও আমরা পুরা করব। ভাই কোনো অসুস্থ লোক আছে তাকে দেখতে যাইতে হবে, তো এটাও এর সঙ্গেই আমরা পুরা এর মধ্যেই পুরা করব। অন্যান্য যে সমস্ত দিনই টাকা যা আছে সেগুলিও পুরা করতে হবে, একজনকে উসুল করতে হবে আর একজনকে তৈরি করতে হবে, খসুসি কাজ করতে হবে। তো এই সব কিছুই আমরা এই মেহনতের সঙ্গে মিলিত ভাবেই করব। খোলাসা যেটা খুব সংক্ষেপে, যেটা মসজিদে দাওয়াতের মজলিস হবে এবং বাইরে কাজ হবে লোকদেরকে মসজিদে আনার জন্য। এবং এর মধ্যে কারো কেউ বিমার আছে তাকে দেখতে যেতে হবে, কোথাও খুশুজি কাছতে যেতে হবে, সেগুলি আমরা এই 2.5 ঘন্টার মধ্যে সেরে নিব। কিন্তু এই আমল করতে করতে করব, এরকম না যে ভাই মসজিদে কোনো আমলই নেই, আমরা সবাই বাইরে খালি ঘুরতেছি, বাইরে কাজ করতেছি, বাইরে, এটা যেন না হয়। তো উনি বলেন যে ভাই যাই হোক, এটা তো একটা প্রাথমিক কথা। তালিমের হালকা যে বলতেছিলেন উনি, যে তালিমের হালকা হলো আসলে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে ইয়াকিন হাসিল করা। এই ওয়াদাগুলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় সাহাবাদের জন্য পুরা হয়ে গেছিল। এখন রসুল নাই, খালি এটুকুই পার্থক্য, সাহাবারা নাই, কিন্তু রসুলের কথা আছে, আল্লাহ আছেন যিনি ওয়াদা করতেন, আল্লাহ তাআলাও বিদ্যমান আছেন আর রসুলের কথা, আল্লাহর কথাও বিদ্যমান আছে। কাজেই এখনো এই জমানায় যে কেউ আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে ইয়াকিন হাসিল করবে তার জন্য আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পুরো হয়ে যাবে। আল্লাহর ওয়াদা পুরা হওয়ার জন্য সত্যই হলো যে আল্লাহর ওয়াদার উপরে ইয়াকিন করতে হবে। আজ এই ইয়াকিনেরই অভাব। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বাহিরের যত রকমের দুনিয়াবি কাজকর্ম আছে, দুনিয়াবি ব্যবসা বাণিজ্য আছে, অফিস দপ্তর আদালত আছে, দুনিয়ার যত কাজ বাহিরে হয়, মানুষ ওগুলোর উপরে ইয়াকিন করে চলতেছে। আমাদের এই তালিমের হালকার উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে ইয়াকিন করা, বাহিরের সব জিনিসের মোকাবেলায়। যে আল্লাহ তাআলার হুকুম পুরা করো, তো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পুরা হয়ে যাবে নিশ্চিত ভাবে।
আর বাইরে যত কাজ চলতেছে এগুলির সঙ্গে না আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আছে, না এগুলির সঙ্গে এগুলির দ্বারা যে উপকারিতা তুমি আশা করতেছ সেটার কোন নিশ্চয়তা আছে। তুমি যে ব্যবসা করতেছো এটার মধ্যে মুনাফা হবে এটার কোন নিশ্চয়তা নাই, এটার মধ্যে এটার দ্বারা তোমার জরুরত পুরা হবে এটারও কোন নিশ্চয়তা নাই। আর যদি তুমি আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করো, আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সংযুক্ত আছে এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সঙ্গে আল্লাহ পাকের কুদরত সংযুক্ত আছে। তো কাজে আল্লাহ পাক তার কুদরতের দ্বারা তার ওয়াদাকে সর্বাবস্থায় যে কোনো পরিস্থিতিতে পুরা করতে সক্ষম। যদি তুমি আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে ইয়াকিন করে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করে দাও। তালিমের হালকায় এই জিনিসকে হাসিল করতে হবে যে আল্লাহ তাআলা তার হুকুমের উপরে যে ওয়াদা করতেছেন এই ওয়াদার ইয়াকিন আমার দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়, এই ওয়াদার উপরে পূর্ণ বিশ্বাস আমার দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। এদের জন্য এই তালিমের হালকায় খুব মনোযোগ সহকারে তালিমকে শোনা, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথা, এটার মধ্যে এত বেশি মনোযোগ দেওয়া যে বাইরের সব আওয়াজ শোরগোল ঢোলের বাড়ি এগুলি কোনোটাই আমার কানে প্রবেশ করতে না পারে আর আমার এই একাগ্রতাকে আমার এই মনোযোগকে নষ্ট করতে না পারে। মেরে মহতারাম দোস্তা বুঝব এইরকম ভাবে যখন তালিমের হালকায় বসবো আর এরকম মনোযোগ দিব তো এই তালিমের হালকায় যা কিছু আমি শুনবো এটা আমার দিলের মধ্যে গাঁথবে এবং দিলের মধ্যে ইয়াকিন পয়দা করবে। এই ইয়াকিনকে পয়দা করার জন্যই তালিমের হালকা। বাইরের সব জিনিসের মোকাবেলায় আল্লাহর ওয়াদার উপরে ইয়াকিন। বাইরে সব ওয়াদা করতেছে, বলে আপনি এটা করেন ওইটা করেন, দুনিয়ার মানুষে হাজার কথা বলতেছে যে এইটার দ্বারা আপনার সমস্যার সমাধান হবে, এইটার দ্বারা আমার সমস্যার সমাধান হবে। আর মসজিদের তালিমের হালকায় বলে যে সব কথার মোকাবেলায় এই ইয়াকিনকে পয়দা করা, বলে না আল্লাহ তাআলার হুকুম যদি আমি মানি, আল্লাহর হুকুমকে পুরা করি তো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা নিশ্চিত ভাবে পুরা হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার ওয়াদার যতখানি নিশ্চয়তা আছে বাইরের কোন নকশার কোন জিনিসের মধ্যে উপকারিতার কোন নিশ্চয়তা নাই। মেরে মহতারাম দোস্তা গুরুগণ, আল্লাহ তাআলা এই ইয়াকিন হাসিল যে আমাদেরকে এই ইয়াকিন দান করবেন যখন আমরা তালিমের হালকায় আদবের সঙ্গে এরকম মনোযোগের সঙ্গে তালিমের হালকায় বসবো, যে টেক লাগায় বসবো না, আত্তাহিয়াতুস সূরাতে বসবো, আপোষে কথাবার্তা বলবো না। মেরে মহতারাম দোস্ত সামান্য সামান্য প্রয়োজনে উঠে চলে যাব না, বরং জমে তালিমের হালকার মধ্যে বসবো আর খুব মনোযোগ দিব, একেবারে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিব, কোন দিকে আর মনোযোগের সুযোগ নাই। এরকম মনোযোগের সঙ্গে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা ওয়াদার কথাকে শুনবো। এক হলো এই ওয়াদার ইলমকে হাসিল করা, আরেক হলো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ মাসাইলের ইলমকে হাসিল করা। তো এই তালিমের হালকার মধ্যে যে কিতাবগুলো আমরা পড়বো সেই কিতাবগুলোর মধ্যে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ একটু হলো ফাজাইলে আমাল, ফাজাইলে সাদাকাত, এমনি ভাবে মুনতাখাব হাদিসও আমরা এই তালিমের হালকার মধ্যে পড়ব। মুনতাখাব হাদিসের মধ্যে 6 নম্বরের উপরে, প্রত্যেকটা নম্বরের উপরে হযরত ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি অনেক হাদিস এবং কোরআনের আয়াতকে জমা করে দিয়েছে। যখন এটা তালিম করব তো এই যে 6 নম্বর বলতেছি, এই 6 নম্বর খালি 6 নম্বর বলে দেওয়ার নাম না, মেরে মহতারাম দোস্তাগুলো 6 নম্বর মুখস্থ করার নাম নয়। যে কলমা, নামাজ, ইলম, জিকির, ইকরাম, মুসলিমিন এগুলি সবাই বলতে পারি, আসলে তো হলো এইটা 6টা গুণ। এই গুণগুলো আমার নিজের ভিতরে হাসিল হয়ে যায়, কলমার ইয়াকিন হাসিল হয়ে যায়, নামাজের ইয়াকিন আমার দিনের ভিতরে, ইখলাস আমার মধ্যে হাসিল হয়ে যায়, ইলমের উপরে ইয়াকিন আমার হাসিল হয়ে যায় এবং এরকম ভাবে পরস্পর একে অপরের হক আদায় করা, এইটার যে উপকারিতা, এটার যে লাভ, ওইটার ইয়াকিন আমার দিনের মধ্যে হাসিল হয়ে যায়। এমনি ভাবে মেরে মহতারাম দোস্তা বুঝব সব কাজে আল্লাহকে রাজি করার উপরেই নির্ভর করে, এটার ইয়াকিন হাসিল হয়ে যায়। আল্লাহর রাস্তায় ফেরার ইয়াকিন আমার উপরে হাজির হয়ে যায় যে আল্লাহর রাস্তায় ফেরার উপরে আল্লাহ তাআলার কি কি ওয়াদা, এই সব কিছু হাদিসের মধ্যে বিস্তারিত, সব নম্বরের উপরে হাদিস আছে, বিস্তারিত হাদিস আছে, অনেক হাদিস আছে। আমরা আমাদের এই 6 নম্বরকে এই হাদিসের আলোকে
নিজের ভিতরে আনবার জন্য কোশিশ করব। এবং যখন আমি কথা বলবো এই 6 নম্বরের উপরে, তখনও যেন আমি এই হাদিসের আলোকেই কথা বলতে পারি। এরকম না যে ভাই মুখস্থ বললাম, জানি না এটা কোথায় আছে কি আছে, এটার কোন যে সূত্রই আমার কাছে জানা নাই। না, মুনতাখাব হাদিসের মধ্যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এসব 6 সিফাতের উপরে, 6 গুণের উপরে অনেক অনেক হাদিস তিনি একত্র করছেন এবং কোরআনের আয়াতও আনছেন। তো ওই সব জিনিস যখন তালিমের মধ্যে আসবে, তো তালিমের হালকাতে আমরা এই সমস্ত জিনিসগুলোর আলোকে 6 নম্বরকে বুঝবো, এবং এই 6 নম্বরকে আমি যখন বলবো তখন এই হাদিসের আলোকে বলবো, এবং এই হাদিসের আলোকে আমি নিজের এই 6 সিফাতের 6 গুণের পরিমাপও করতে পারবো যে আমি কোন স্তরে আছি আর কোন জায়গায় আছি। কলমার হাদিস যখন শুনবো তো তখন আমি বুঝতে পারবো যে এই কলমার নম্বরের কোন জায়গায় আমি আছি, আমার স্তর কোথায় আছে, কিরকম কলমাওয়ালা ইয়াকিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, আর আমি এই ইয়াকিনের কোন পর্যায়ে আছি। নামাজ কিরকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতাইছেন, আর আমার নামাজ কোন পর্যায়ে আছে। এমনি ভাবে ইলমের কোন পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতাইছেন, আর আমি কোন পর্যায়ে আছি। জিকির এমনি ভাবে ইকরামে মুসলিমিনের প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে আমি কোন পর্যায়ে আছি, এটা যখন আমি হাদিসকে সামনে রাখবো তখন আমি বুঝতে পারবো যে আমার এই সিফাতের লাইনে আমি কোন পর্যায়ে আছি। তখন দিনের মধ্যে একটা আগ্রহ চাহিদা পয়দা হবে যে আমি এই হাদিসে বর্ণিত যে স্তর বলা হয়েছে, যেরকম বলা হয়েছে ওই রকম ইয়াকিন আমার মধ্যে হাসিল করি, ওই রকম নামাজ আমার মধ্যে হাসিল করি, ওই রকম ইলম আমি হাসিল করি। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, মুনতাখাব হাদিসের মধ্যে যে সমস্ত হাদিস এবং হাদিসগুলো জমা করছেন, এইগুলি যখন তালিমের হালকাতে আমরা শুনবো, তো আমাদের এই 6 সিফাতের মধ্যে একটা হলো যে আমি সেই 6 সিফাতকে যখন অন্যকে দাওয়াত দিব, এই হাদিসের আলোকে আমি দাওয়াত দিব, এবং এই 6 সিফাতকে আমি বুঝতে চাই, তো এই হাদিসের আলোকে আমি এটাকে বুঝি। এমনি ভাবে আমি আমার এই 6 সিফাত 6 গুণের ব্যাপারে আমি কোন স্তরে আছি, এটাও এই হাদিসগুলো যখন সামনে আসবে তখন আমারও অবস্থানটা বুঝে আসবে, আমারও স্তরটা বুঝে আসবে। আমি ইয়াকিনের কোন পর্যায়ে আছি, নামাজের কোন পর্যায়ে আছি, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের কোন পর্যায়ে উঠতে বলতেছেন, কিরকম নামাজ পড়তে বলতেছেন, আর আমার নামাজ আমি কেমন পড়ি। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য যখন এই হাদিসের আলোকে আমরা আমাদের 6 সিফাতকে নিব, তো আমরা নিজেরাও এটার দ্বারা নিজের অবস্থানকে বুঝতে পারবো, আর অন্যকে দাওয়াত দিতেও আমি এই হাদিসের আলোকে অন্যকে দাওয়াত দিই। এমনি ভাবে মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, একটা হলো এই ফাজাইলের ইলম, দ্বিতীয় হলো মাসাইলের ইলম, এই হায়াতুস সাহাবা। আর উনি বলতেছেন কথা যে এমনি ভাবে হায়াতুস সাহাবাও পড়ি। হায়াতুস সাহাবা অবশ্য তালিমের হালকায় নয়, উনি বলতেছেন ব্যক্তিগত ভাবে হায়াতুস সাহাবা পড়া। ইনফিরাদি আমলের মধ্যে হায়াতুস সাহাবা, জমাতে প্রত্যেক সাথী হায়াতুস সাহাবার সঙ্গে রাখে। ওই হায়াতুস সাহাবা যখন সে ইজতিমাই আমল থেকে ফারিগ হয়ে যায়, অংশ হয়ে যায়, নিরিবিলিতে একা একা ওই হায়াতুস সাহাবা মোতালা করে পড়ে। কারণ হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উম্মতকে যে স্তরে পৌঁছাইতে চাইছেন, ওই স্তরে পৌঁছার জন্য সাহাবাদের জীবনী থেকে যা যা প্রয়োজন সবকিছু তিনি এই হায়াতুস সাহাবার মধ্যে জমা করে দিয়েছেন। যখন এই হায়াতুস সাহাবা কেউ পড়বে, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দাওয়াতের রাস্তায় এই তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাহাবাদের জিন্দেগি তার সামনে এসে যাবে, এবং সে ওই সাহাবাওয়ালা জিন্দেগির উপরে উঠা তার জন্য সহজ হবে। এই জন্য হায়াতুস সাহাবাটাও আমি এরকম ভাবে আমার ইনফিরাদি একাকী মোতালা, একাকী পড়ার মধ্যে আমি হায়াতুস সাহাবাও রাখি। আর যদি কোনো শব্দকারীর জায়গা হয়, সেখানে মেরে মুহতারাম দোস্ত এরকম ভাবে আরবি পড়তে পারেন সহি করে, এরকম আলেম যিনি সাল লাগাইছেন এবং সময় লাগাইছেন, আল্লাহ রাস্তায় সাল লাগাইছেন, এরকম আলেম যদি হন, আর আরবি পড়ার মধ্যে তার যোগ্যতা থাকে, তো এরকম আলেমকে দিয়া সবগুজারির জায়গায় হায়াতুস সাহাবাও ইজতিমাই ভাবে
প্রত্যেককে শোনা এবং ইজতেমাই তালিম করা। মেরে মহতারাম দোস্ত বলে যে এরকম আলেম হওয়া জরুরি কি যিনি যে সাল লাগাইছেন, কারণ উনি হায়াতুস সাহাবারা যখন পড়বেন তখন দাওয়াতের আদাজকে এটার ভিতর থেকে দাওয়াতের কি জিনিস এটাকে উনি বুঝাইতে পারবেন মজমাকে। এই জন্য এই দাওয়াতের মেজাজের সঙ্গে যিনি মেজাজকে হাসিল করছেন একসাথ আল্লাহর রাস্তায় লাগায়া, এরকম আলেমের দ্বারা সবগুদারির মৌকাতে হায়াতুস সাহাবা ইজতেমাই ভাবে রাত্রিবেলায় যেমন হয়ে থাকে এরকম পড়ি আমরা, এটাও আমরা পড়ার ইহতেমাম করি। আমির মুহতারামের সাথে সাথে মাসাইলের ইলম হাসিল করা, আর মাসাইলের ইলম যেটা হাসিল করা এটা উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে হাসিল করা। কারণ আল্লাহ তাআলা যে হুকুম আমাকে দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায়, সেই হুকুমকে আমাকে পুরা করতে হবে, এটার ইলম তো উলামায়ে কেরামের কাছে আছে। এই জন্য উলামায়ে কেরামের কাছে যাই, তাদের জিয়ারতকে, তাদের সঙ্গে তাদের কাছে যাওয়াকে ইবাদত মনে করি। হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথা যে ওলামাদের জিয়ারত করাকে, ওলামাদের কাছে যাওয়াকে তুমি ইবাদত মনে করো, ইবাদত মনে করো। তাদের মজলিসে বসাকে ইবাদত মনে করো এবং তাদের কাছ থেকে, তাদের মজলিস থেকে তোমার মাসলা মাসাইলের ইলম তুমি তাদের কাছ থেকে হাসিল করো। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উলামায়ে কেরামের খিদমতেও যাওয়া এবং তাদের কাছ থেকে মাসাইলের ইলমকে হাসিল করা, তাদের মজলিসে বসা এবং তাদের এই মজলিসকে মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ ইবাদত মনে করা চাই। উনি বলেন যে এই দেশ মাশাআল্লাহ মাদ্রাসায় ভরপুর, এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলা বলে দ্বীনের কিল্লা, দ্বীনের কিল্লা, দ্বীনের কিল্লা হলো এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলা। তাদের এই সমস্ত মাদ্রাসায় উলামায়ে কেরাম দ্বীন শিখানো এই কাজের মধ্যে লিপ্ত আছেন, আর সবাই শিখার মধ্যে লিপ্ত আছে। এইগুলো এক একটা দ্বীনের কিল্লা। এই দেশে যত মাদ্রাসা এত বেশি পরিমাণে আছে যে আর কোথাও নাই। এটা তো শুকর করার বিষয় আমাদের, এই দেশবাসীর জন্য শুকর করা চাই যে দ্বীনের মাসলা মাসাইলকে শিখার এরকম প্রচলন আর কোন দেশে নাই। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উলামায়ে কেরামের খিদমতে হাজির হওয়া এবং তাদের মজলিসে বসা, তাদের কাছ থেকে মাসলা মাসাইলের ইলমকে হাসিল করা, এটাকে ইবাদত মনে করি। এটাও ইবাদতের মধ্যে শামিল, কাজে এটাও আমরা করি।